ٹھیک ہے، سلیم صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ سلیم صاحب، آپ کے دور میں بھی پی ٹی آئی کا دور حالانکہ بہت چھوٹا سا عرصہ تھا، کم 3.5 سال کا وقت، لیکن اس میں بھی اس پہ کافی کام ہوا، کافی اقدامات اٹھائے گئے، اس پہ کافی بات چیت کی گئی، ڈائیلاگز ہوئے، تو بڑا اہم کردار آپ کی گورنمنٹ نے بھی ادا کیا ہے اس معاملے میں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو افغان پالیسی ہے نا، پاکستان کی 75 سالہ ناکام پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس وقت افغان وار ہو رہی تھی تو ایران نے جو ہے وہ اپنی بارڈر کے اوپر کیمپس لگائے اور تمام مہاجرین کو جو ہے انہوں نے کیمپوں میں بسایا، ان کو ہر چیز کا سہولت دی، ان کو کھانے پینے اور دیگر تمام سہولیات وہاں پہ مہیا کی اور ان کی خاطرداری کی۔ جبکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا، اگر 10 لاکھ مہاجرین ہیں تو 1 لاکھ سے بھی کم کو کیمپوں میں رکھا گیا، باقیوں کو اندر ڈال دیا گیا، اور 10 لاکھ کے جو رکھنے کے پیسے تھے وہ امریکن گورنمنٹ سے لیے گئے، اور وہ اس کو گورن کس نے کہاں کیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ کرپشن جو ہے نا، یہ سب سے اہم کرداری جو افغان مہاجرین ہے۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، بنگلہ دیش آج ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں تھے، میجورٹی جو ہماری جو ہے نا ریٹرن ہو گئی ہے۔ پہلے ہر جگہ پہ آپ کو کام کرتے ہوئے بنگالی ملتے تھے، مگر اب آپ دیکھ لیں، آپ کو بنگالی اب ڈھونڈنے جائیں گے، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، بڑی مشکل سے ملے گا۔ کیوں کہ وہاں حکومتیں ترقی کی جانب مائل ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ تنزلی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے۔ یہ جو رجیم چینج ہوا تھا، اس سے تو مزید آ کے پاکستان کا کھانا خراب کر دیا ہے۔ یہ 9 اپریل کے وہی منحوس دن تھا جس دن جو ہے وہ رجیم چینج کر کے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی گئی تھیں اور لوگوں کی خرید و فروخت کی گئی تھی، اور ایک منتخب حکومت کو پیسے کے زور کے اوپر اتارا گیا تھا۔ تو یہ افغان پالیسی بلیک اسٹرپ آپ نے اسی اس پہ لگائی؟ جی بالکل، آج احتجاج ہے ہم لوگوں کا 9 اپریل کے حوالے سے، اور کالی پٹیاں بھی لگائی ہیں اور اس میں ریلیاں بھی ہم لوگ نکال رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے احتجاج جمہوریت میں بالکل ہے، اور حسن ہے یہ جمہوریت، تو ٹھیک ہے، حق ہے آپ کا۔ اب جو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی ابھی آپ دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہتر اسٹیبل ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب تھوڑے عرصے کے بعد یہ خود بھی یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں گے، خود بخود چلے جائیں گے، میجورٹی چلی جائے گی۔ کیوں کہ یہاں پہ بہتری کے لیے حکومت، جب تک ایک عوام کی حکومت نہیں آئے گی، عوام کے منتخب کردہ حکومت نہیں آئے گی، تو جو غیر منتخب حکومت ہوگی وہ غیر منتخب لوگوں کا خیال کرے گی، عوام کا خیال نہیں کرے گی۔ تو جب تک یہ فارم 47 کی حکومتیں اور دیگر حکومتیں مسلط رہیں گی تو اس وقت تک جو ہے ملک ترقی کی جانب نہیں جا سکتا۔ چلیں، سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیں، یہ انسانی حقوق کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی اس ملک کے اندر میں ہو رہی ہے۔ آئین سر عام توڑا گیا، کسی نے کوئی پرسان حال نہیں ہوا، خواتین کو سر عام سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اس خواتین کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بہن کو بھائی سے ملنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کے اندر ایک بہن اپنے بھائی سے جا کے نہیں مل سکتی عدالتی احکامات کے باوجود، اور پھر اس کو زبردستی علیمہ صاحبہ کو، ان کی بہن دوسری بہنوں کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے آگے پتہ نہیں کہاں جا کے چھوڑ دیا، انہوں نے جیل سے دور ہٹا کے ان کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں دیا گیا کہ وہاں پہ احتجاج کا اپنا حق محفوظ رکھتی تھی، کہ بھئی وہاں پہ دھرنا دیتی ہیں، وہاں پہ بیٹھتی کہ بھئی ہم ابھی سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جائیں گی۔ تو ان کا بنیادی حق تھا، ان کو ان کے بنیادی حق سے بھی محروم کیا گیا۔ اس طرح کی حکومتیں جو کہ عوام کی حکومتیں نہیں ہیں، جو کہ عوام کی منتخب کرتا نہیں ہے، جو کہ لائی گئی حکومتیں، اور پھر یہ حکومتیں معدنیات کا فیصلہ کریں گے ہماری، یہ چور حکومت جو آلریڈی جو فارم 47 کی پیداوار ان کو لانے والے انہوں نے بھی ملک سے غداری کی، اور یہ تو ہیں ہی غدار، اور یہ لوگ ہماری معدنیات کا فیصلہ کریں گے جو آج تک جو ہے نا وہ کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ صرف آج تک انہوں نے جو ہزاروں ارب ڈالر کی معدنیات بیرون ممالک میں منتقل کی ہے اس کا حساب تو انہوں نے دیا نہیں ہے، اور یہ کہ معدنیات کے فیصلے کرے ملک کی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو دیگر ممالک سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کرپٹ طرح کے معاہدے کر کے پاکستانی قوم کا نقصان کرے۔ ضرور اور یہ مولوی صاحبان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی فتویٰ دیں کہ بہن کو بھائی سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ بھائی یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا قانون ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی؟ ٹھیک ہے، سلیم صاحب جی بولیں۔ 2 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ تھا
सॉलिड वेस्ट का 10 अरब रुपए। अच्छा। आपको शहर में जगह जगह कचरे के डब्बे भी नजर आ रहे होंगे हर फ्लैट के बाहर, और ये एक डेकोरेशन नजर आ रहा था। सुबह को अगर आप उठती होंगे तो आपने देखा होगा कि गाड़ियां भी आ रही है, सुबह में भी गाड़ियां आ रही है, कचरा उठा के ले जा रही है और कचरा छोड़ के ले जा रहे हैं। अब नई गाड़ियां भी आई थी जी, वो अब गाड़ियां किधर गायब हो गई, वो डब्बे किधर गायब हो गए, मगर बजट जो है वो डबल हो गया, वो 10 अरब का बजट हो गया 20 अरब रुपए। अच्छा। और कचरे का जो गाड़ियां थी, वो डब्बे थे, वो सारे गायब हो गए। अब आप बताएं कि जब करप्शन की लेवल इस हद तक बढ़ जाएगी और फिर आंखें बंद करके कहेंगे कि सब कुछ सही है, तो ये मुमकिन नहीं है। अब 20 अरब रुपए का मतलब हुआ 7 करोड़ और 60 लाख रुपए पर यूसी, ठीक है, कचरा उठाने का बजट। भाई अगर आप नहीं उठा सकते तो आप यूसी चेयरमैन को दे दें यही, और उसके बाद ना उठाएं तो अवाम की ग्रिप में भी होंगे, अवाम की पहुंच में भी होंगे, अवाम उनको पकड़ भी सकेगी। सब चीजें अपर लेवल पे होती हैं। क्या वजीर बल्दियात नहीं होते सिंध में? क्या वजीर बल्दियात नहीं है? क्या वाटर बोर्ड के चेयरमैन और ये सीधा सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते? सिंध गवर्नमेंट का मतलब क्या है? वो कराची अलग तो नहीं हो गया था? अगर ये एमक्यूएम पे इल्जाम लगाते हैं तो ठीक है, ये इनके आपस की सियासी मामलात है, मगर कराची से अलग तो नहीं हो गया था। कराची के तो अंडर में ही था ना, सिंध के गवर्नमेंट के अंडर में ही था। तो अगर कुछ भी खराबी पैदा होती तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिंध गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है, तो वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और जो खराबियां उनको दूर करने के ऊपर तवज्जो दें, ना कि सिर्फ बयानबाजी से एक दूसरे को पर डालना, वो उस पे डाले वो उस पे डाले, इससे काम नहीं चलेगा। जो हुकूमत वक्त जिसके कंट्रोल में है वो उसका जिम्मेदार है और वो उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। बात फिर वही घूम फिर के आ जाएगी कि करप्शन करप्शन और करप्शन। जब तक इससे हम जान नहीं छुड़ाएंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। ठीक ठीक, अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब ये आप स्पीचलेस हो गए। नहीं, ये तबसरे ऐसे है ना कि ये चलते रहेंगे, मगर हम इन तबसरों में उलझे रहेंगे तो हम उलझे ही रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। जी, मसला ये है कि जो मैं वही बात करूँ, बेसिक जो खराबी है, चाहे वो एमक्यूएम के अंदर हो, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो, चाहे वो नून लीग के अंदर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी पार्टी के अंदर हो, जरूरी नहीं कि सब पार्टियों में हो। करप्शन जिस मुल्क की तबाही के असल जिम्मेदार है, जो मुल्क को बर्बादी की असल जिम्मेदार है, और तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता, उसके खात्मे के लिए कोई प्लान नहीं दिया जाता। मंसूबे तो बड़े बड़े बनाने की कोशिश की जाती है कि हम यहाँ से लेके वहां तक ब्रिज बनाएंगे, हम यहाँ से लेके ये सारा बनाएंगे, हम यहाँ से लेके ये मोटरवे बनाएंगे, मगर इन सब के अंदर मौजूद करप्शन को जो है ना वो क्यों उजागर नहीं किया? डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उससे तो सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। ये गवर्नमेंट सिर्फ बातें करेगी, डिजिटलाइज नहीं करेगी कंप्लीटली। क्यों? ये सिर्फ खान की गवर्नमेंट करेगी जिसने उसके ऊपर काम भी शुरू किया था। अच्छा। और पहली दफा था कि सानिया सईद साहबा को जो लाए और पूरे पाकिस्तान के गरीबों का डेटा मुनज़्ज़म किया, फर्स्ट टाइम था कि जिसमें सानिया निश्तर साहबा ने जो पूरा डेटा मुरतब किया। वरना से पहले आप देख लें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के प्रोग्राम में लाखों सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो सिर्फ फैजियाब हो रहे थे। एक बंदे के 10 जो है ना वो कार्ड बने हुए थे, वो खुद ही फायदे उठा रहे थे। ईवीएम भी आप ही ला रहे थे। ईवीएम जो अवाम को वोट का हक दे रही थी, जो अवाम वोट की मामला भी वही रह गया। वो नहीं, वो पूरा कानून बन चुका था जिस कानून को उन्होंने रोल बैक किया। क्यों? कि ये धांधली ज़दा गवर्नमेंट है। ये 15 साल से अगर ये हुकूमत करें तो ये अवाम के वोटों से नहीं, ये धांधली ज़दा वोटों से कर रहे हैं। अगर अवाम के वोटों से इनको हुक्मरानी करने का शौक है तो ले आए ईवीएम मशीन, लाए अवाम को अंगूठे का वोट का हक दें और फिर हम जीते तो हम कहेंगे हाँ भाई आप बिल्कुल सही हो, हम गलत हैं। मगर आप देख लीजिएगा कि पहले इलेक्शन में ये शिकस्त फाश बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक में इनके कोई पुरसान हाल नहीं होगा, इतने बुरे तरीके से हारेंगे। फिर बगड़ा साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट का सौदा तो 2 महीने पहले हो चुका था। अब आप बताएं, हुकूमत खरीदो फरोख्त करके बनाई जाएंगी, लोगों को पैसे इदारों को पैसे बांट कर जब गवर्नमेंट बनाई जाएंगी तो वो क्या ख्याल करेंगे अवाम का? वो तो उन्हीं इदारों का ख्याल करेंगे जिन जिन लोगों ने इनको इलेक्शन में ताउन किया था, जिन जिन लोगों ने इनको इलेक्शन में जितवाया है, वो तो उनका ख्याल करेंगे। क्योंकि अवाम के वोट तो सिर्फ अब नुमाइश बन गया है। अच्छा, अवाम के वोट अब इस बार तो हद हो गई है। जो काम 75 साल से बलोचिस्तान में हो रहा था, फार्म 47 की हुकूमतें वहां पे मुसल्लत थी, अब पूरे मुल्क के अंदर ये पहली दफा है कि फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। यानी इलेक्शन जो भी हो और फार्म 47 ने लिख दिया वही हुक्मरान